नमस्कार दोस्तों, एस्पायर अकैडमी के यूट्यूब चैनल में तुहाडा हार्दिक स्वागत है। अज असी अल्फाबैटिक सीरीज़ का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के सैकेंड पार्ट में असी 5 टाइप की सीरीज़ नूं डिस्कस कर चुके हैं। अज असी 6th टाइप ऑपोजिट लैटर सीरीज़ तो शुरुआत करते हैं। जिवें कि तुसीं इस दे नाम तो ही देख पा रहे हो कि इस विच अल्फाबैट्स एक दूजे दे ऑपोजिट जाने कि उल्टा चलणगे, जिवें कि एक स्टार्टिंग वालों और दूसरा एंड वालों। ये सीरीज़ भी पेयर सीरीज़ की तरह जोड़ियां विच हुंदी है अते इन्हां जोड़ियां विच दिते हुए लैटर्स का रिलेशन आपस विच ही हुंदा है। जिवें कि तुसीं फर्स्ट क्वेश्चन विच देख रहे हो, ए अते जेड दोनों एक दूसरे के ओपोजिट होंदे हन, जिथे ए स्टार्टिंग वालों फर्स्ट नंबर ते आउंदा है अते उत्थे ही जेड एंड वालों फर्स्ट नंबर ते आउंदा है। इस तरह बी स्टार्टिंग वालों 2 नंबर ते आउंदा है अते वाई एंड वालों 2 नंबर ते आउंदा है अते इस तरह बाकी दे लैटर्स भी एक दूजे दे ओपोजिट हुंदे हन। इस सीरीज़ नूं कंप्लीट करते हुए असीं कह सकते हाँ कि जिवें ए दे ओपोजिट Z, बी दे ओपोजिट Y, सी दे ओपोजिट X, डी दे ओपोजिट W अते इस तरह नैक्सट ई दे ओपोजिट आने वाला लैटर साडा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन नूं सॉल्व करने लई 2 तरीके होंदे हन। पहला, जां तां तुहानूं सारे ओपोजिट लैटर याद होण, जां फिर दूसरे तरीके राहीं तुहानूं पता होना चाहिए है कि हर एक लैटर अते उसदे ओपोजिट लैटर दा आपस विच जोड़ स्थाई हुंदा है। जिवें कि क्वेश्चन विच तुहानूं ई दा तां पता लग गया है, पर नैक्सट लैटर दा पता करने लई तुहानूं वो नंबर जोड़ना पवेगा जिस नाल इन्हां दा जोड़ स्थाई बन सके। जिवें ई 5 नंबर ते आउंदा है अते इस नूं स्थाई बनाउण लई 22 होर जोड़ने पैणगे अते 22 नंबर ते आउण वाला भी इस दा आंसर बन जाएगा। इन्हां ओपोजिट लैटर्स नूं याद रखण लई असीं कुछ ट्रिक्स बनाए हुए हैं जिन्हां नूं तुसीं इत्थों याद रख सकते हो। इस तरह नैक्सट क्वेश्चन विच दिता गया है GTIR KP MN अते नैक्सट लैटर फाइंड करन नूं कहा गया है। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नालों डिफरेंट है। पहले क्वेश्चन विच ओपोजिट लैटर दिंदे हुए नैक्सट लैटर नूं सीरीज़ विच रखा गया सी, पर इस क्वेश्चन विच ओपोजिट लैटर दे नाल नाल नैक्सट लैटर विच गैप भी रखा गया है। जिवें कि जी दा ओपोजिट टी हुंदा है अते जी तो बाद एच आउंदा है, पर इत्थे आई रखा गया है, जान कि एक लैटर दा गैप। इस तरह आई दा ओपोजिट आर हुंदा है अते आई तो बाद जे आउंदा है, पर इत्थे के रखा गया है अते इस तरह बाकी दे लैटर्स भी रखे गए हैं। जिथों सानूं ये पता लगता है कि एम तो बाद एक दा गैप जान कि एन नूं छड्डदे होए ओ नैक्सट लैटर होवेगा अते ओ दा ओपोजिट लैटर एल इस दा आंसर बन जाएगा। 7th टाइप अल्टरनेट सीरीज़ नाल डील करती है, जो कि एक तो वध सीरीज़ का मिक्सचर हो सकती है, जिस विच फस्ट लैटर का रिलेशन सैकेंड नाल होने की बजाय डायरैक्ट थर्ड या फिर फोर्थ नाल भी हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चनस नूं सॉल्व करने लई सानूं अल्फाबैट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग चलते हुए इन्हां सीरीज़ नूं अलग अलग करना पैंदा है। फस्ट क्वेश्चन नूं सॉल्व करते हुए इस गल नूं समझते हाँ, जिवें कि बी 2 नंबर ते आंदा है, जी 7 नंबर ते आंदा है, डी 4 नंबर ते आंदा है, आई 9 नंबर ते आंदा है, एफ 6 नंबर ते आंदा है, के 11 नंबर ते आंदा है, एच 8 नंबर ते आंदा है, एम 13 नंबर ते आंदा है अते इस तरह अगले 2 लैटर सानूं फाइंड करन नूं कहा गया है। इन्हां दे नंबर लिखदे सार ही तुहानूं इन्हां दा गैप कदी घटदा अते कदी वधदा दिखाई देवेगा, जो कि इस सीरीज़ की पहचान होंदी है। जिवें कि 2 ਅਤੇ 7 विच
5 ਦਾ ਗੈਪ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਤੇ 4 ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਗੈਪ ਜੋ ਕਿ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਤੇ 9 ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਗੈਪ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਗੈਪ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਲੈਟਰ B ਨੂੰ ਥਰਡ ਲੈਟਰ D ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 2 ਅਤੇ 4 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਨੂੰ F ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ 6 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ F ਨੂੰ H ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 8 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2-2 ਦੇ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6, 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ। 10 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਲੈਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ G ਨੂੰ I ਦੇ ਨਾਲ, I ਨੂੰ K ਦੇ ਨਾਲ, K ਨੂੰ M ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ ਜੋ ਆਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 7, 9, 11 ਅਤੇ 13, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 15 ਅਤੇ 15 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ O ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। J ਅਤੇ O ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ F 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ F ਫਿਰ 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, H 8 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, I 9, J 10, L 12, अगेन L 12, O 15। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਗੈਪ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8, 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10, 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਤੇ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8, 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10, 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਤੇ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 14 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ N ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9, 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਤੇ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਗੈਪ, 9 ਅਤੇ 12 ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਗੈਪ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਗੈਪ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਦਾ ਗੈਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 15 ਅਤੇ 3 ਜੋ ਕਿ 18 ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ R ਹੋਵੇਗਾ। N ਅਤੇ R ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 8th ਟਾਈਪ ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਅਤੇ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ E ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 8 I, 13 N, 19 T ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ E ਦਾ ਨੰਬਰ 5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, I ਦਾ ਨੰਬਰ 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, N ਦਾ ਨੰਬਰ 14 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, T ਦਾ ਨੰਬਰ 20 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਲੈਟਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਹ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ 4 ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ 5 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਅਤੇ 9, 13 ਅਤੇ 14, 19 ਅਤੇ 20। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਆਉਣਗੇ ਦੋ ਲੈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I9 ਨੂੰ ਅੱਗੇ 13 ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। N14 ਨੂੰ 19 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ 5 ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 3, 4 ਅਤੇ 5, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ ਆਵੇਗਾ ਉਹ 6 ਦਾ ਗੈਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 26 ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਟੋਟਲ 26 ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 27 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ A ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 26A ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਅਲਫਾਬੈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ B 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, D 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, E 5 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, H 8 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, I 9 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, M 13 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਥਰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ। 5 ਵਿੱਚ 4 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫੋਰਥ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਲੈਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 9 ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਦੇ 14 ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਡਿਜਿਟ 5 ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4, 8 ਅਤੇ 12, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਿੱਚ 4 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 13 ਵਿੱਚ 6 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 19 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 2 ਅਲਫਾਬੈਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ 14 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ N ਅਤੇ 19 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ S ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 5 ਇੱਥੇ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ N5S ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, A 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, D 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, H 8 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, M 13 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਅਤੇ 4 ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਗੈਪ,
4 ਅਤੇ 8 ਵਿੱਚ 4 ਦਾ ਗੈਪ, 8 ਅਤੇ 13 ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਗੈਪ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ 6 ਦਾ ਗੈਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 13 ਅਤੇ 6 19 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਾਡਾ S ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 4 ਅਤੇ 9 ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਗੈਪ, 9 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ 6 ਦਾ ਗੈਪ, 15 ਅਤੇ 22 ਵਿੱਚ 7 ਦਾ ਗੈਪ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਉਸ ਵਿੱਚ 8 ਦਾ ਗੈਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 30 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। S/30 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 9th ਟਾਈਪ ਮਿਸਫਿਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਗਲਤ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ C 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, H 8 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, M 13 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, S 19 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, W 23 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ B 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕਦਮ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ 28 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ A ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ C ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ C ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ S ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ S ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। C ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ B ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ B ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ D ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ W ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ C ਅਤੇ H ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਅਤੇ 8 ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਗੈਪ, 8 ਅਤੇ 13 ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਗੈਪ, 13 ਅਤੇ 19 ਵਿੱਚ 6 ਦਾ ਗੈਪ, 19 ਅਤੇ 23 ਵਿੱਚ 4 ਦਾ ਗੈਪ, 23 ਅਤੇ 28 ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਗੈਪ। ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ 5 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਲੈਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ 6 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 13 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 19 ਅਤੇ 23 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ M ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੋ ਲੈਟਰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ 19 ਨੰਬਰ 'ਤੇ W ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ 'ਚ ਗੜਬੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਮਨ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ S। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 4 ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ S ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ 1 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ R ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 18 ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਅਤੇ 18 ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਗੈਪ ਅਤੇ 18 ਅਤੇ 23 ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਗੈਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ S ਆਪਸ਼ਨ
इस विच ठीक हो जाएगा। इस तरह सैकेंड क्वेश्चन विच Z की पोजीशन 26 नंबर, T की पोजीशन 20 नंबर, P की पोजीशन 16 नंबर, K 11 नंबर, H 8 नंबर, F 6 नंबर। उस तरह अंडरलाइन करते हुए Z, P, T ਅਤੇ F। इसका मतलब K ਅਤੇ H ਦੇ ठीक होने ਦੇ पूरे आसार हैं, बाकी चारों ਵਿੱਚ कोई एक गलत होगा, जो कि सानू हैल्प करेगा इन्हां दे डिफरेंस तो चैक करन विच। जिवें कि Z ਅਤੇ T यानी कि 26 ਅਤੇ 20 विचकार 6 ਦਾ गैप, 26 ਅਤੇ 16 ਵਿਚਕਾਰ 4 ਦਾ ਗੈਪ, 16 ਅਤੇ 11 ਵਿਚਕਾਰ 5 ਦਾ ਗੈਪ, 11 ਅਤੇ 8 ਵਿਚਕਾਰ 3 ਦਾ ਗੈਪ, 8 ਅਤੇ 6 ਵਿਚਕਾਰ 2 ਦਾ ਗੈਪ। ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 2 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ 2 3 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 4 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ 5 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ 6 ਹੈ। इसका मतलब ये दोनों की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हुई है, जिसकी वजह इन्हों का मिडल नंबर हो सकता है, क्योंकि यह जो 5 का गैप है यह के अते पी दे करना आ रहा है, जिस विच असीं जानते हैं भी के तो ठीक है। दूसरे पासे ये जो 4 का गैप आ रहा है ये टी अते पी दे करके आ रहा है, जिस विच पॉसिबिलिटी दोनों बार पी की बन रही है। पी जो कि 5 का गैप क्रिएट करने विच सानू इत्थे 15 नंबर का होना जरूरी सी, जिस नाल टी अते 15 नंबर ते आने वाला ओ जो कि 5 का गैप क्रिएट करता, अते उस तो बाद ओ अते के 4 का गैप क्रिएट करते, जिस नाल इसका फाइनल आंसर आ जाता। इसका मतलब पी इत्थे गलत है, जो कि साडा ऑप्शन हो जाएगा। 10th टाइप रिपीट सीरीज़ नाल डील करती है, जिस विच लैटर्स नू रिपीट करते हुए एक सीरीज़ बनाई जाती है अते इस विच एक तो वध लैटर्स मिस किए जाते हैं। इस तरह की सीरीज़ नू सॉल्व करन लई सानू अल्फाबैट्स की पोजीशन की जरूरत नहीं होंदी। इस विच साडे लई ये जानना जरूरी होंदा है कि उस सीरीज़ विच कुल किन्ने लैटर रखे गए हैं। फिर उन्हां लैटर्स नू असीं ग्रुप विच तोड़ते हाँ अते एक ग्रुप नू दूजे ग्रुप नाल मिलाते हुए असीं मिसिंग लैटर नू फाइंड करते हाँ। जिवें कि फस्ट क्वेश्चन विच कुल 12 लैटर्स रखे गए हैं। इन्हां नू बराबर के ग्रुप विच तोड़न लई असीं घट तो घट 2 ग्रुप बना सकते हैं, जो कि 6-6 लैटर दे हो सकते हैं। उस तो बाद जां फिर असीं इस नू 3 ग्रुप विच तोड़ सकते हैं, जो कि 4-4 लैटर का ग्रुप हो सकता है, या फिर इसनू 4 ग्रुप विच तोड़ सकते हैं, जो कि 3-3 लैटर का हो सकता है। उस तो बाद इसनू असीं 6 ग्रुप विच तोड़ सकते हैं, जो कि 2-2 लैटर का जो कि 2-2 लैटर का ग्रुप हो सकता है, पर सानू इन्नियां दी जरूरत नहीं। असीं शुरुआत करते हुए अगर इस सीरीज़ नू असीं 6-6 लैटर के ग्रुप विच तोड़ते हाँ तो पहले ग्रुप का पहला लैटर अते दूसरे ग्रुप का पहला लैटर मैच करना चाहिए है, जो कि इस विच नहीं मैच कर रहा। दूसरे के अकॉर्डिंग असीं 4-4 के ग्रुप बनाते हुए असीं अगर 4, 4, 8 अते 12 के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो इसका पहला लैटर बी है, जो कि दूसरे विच मिस है। हो सकता इत्थे बी आवे, हो सकता ना भी आवे। तीसरे ग्रुप का फस्ट लैटर वो भी मिस है, इस करके इत्थों आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। फिर उस तो बाद फस्ट ग्रुप के सैकेंड लैटर नू चैक करते हैं, जो कि ए है। फिर सैकेंड ग्रुप के सैकेंड लैटर नू चैक करते हैं, जो कि फिर ए है। अते थर्ड ग्रुप के सैकेंड लैटर नू चैक करते हैं, जो कि ए है, जो कि मैच कर रहा है। इसी तरह इस विच थर्ड लैटर मिस है। फिर सैकेंड ग्रुप का थर्ड लैटर में ए दिता होया है, हो सकता है फस्ट ग्रुप के थर्ड लैटर ते ए आवे। उस तो बाद थर्ड ग्रुप का थर्ड लैटर मिस किया गया है, हो सकता इत्थे भी ए आवे। उस तो बाद फस्ट ग्रुप के फोर्थ लैटर
ਤੇ B ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ फोर्थ ਲੈਟਰ ਤੇ ਵੀ B ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ फोर्थ ਲੈਟਰ ਤੇ ਵੀ B ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਿਸਿੰਗ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ A ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ B ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ B ਬਣੇਗਾ, ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ A ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਿਸਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ A B B ਅਤੇ A, B B ਅਤੇ A ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।